the Tirupavai Mangalarti. So Margasirish Mas is very important, as we know from the Bhagavad Gita, Masana Margasirish. So it is a very glorious month in which we have to perform lots and lots of spiritual activities, catching hold of the wonderful devotees who have guided us all this from the beginning in the Sri Sampradaya and Gaudiya Sampradaya. So what we are trying to understand now will be understanding the glories of Shri Andal Nachar. Before that, we will have a quick story of Shri Andal Nachar. She appeared in the Srivilliputtur, now the Divya Desam, in 7th century, and her father, Shri Periyarvar, is one among the 12 Alvars, as well as Shri Andal Nachar, also one among the 12 Alvars. So her interest is full of serving the Lord directly. So she was in deep love with Rad Langarata of Srirangam. Her father used to make garlands for the temple, and she used to wear it and check it before it goes to the temple. So this way, she is called as Chudi Kodati Chudarkodi. And one day, father found it, and he was not happy. He was striking a new garland, and the Lord was not accepting. So this way, the Lord expressed his daughter, Periyarvar's daughter, is none other than incarnation of Bhumi Devi. So finally, she got married to Lord Ranganatha in the Patapatra Sai temple of the Srivilliputtur, and she entered the sanctum and sanctorum. In her childhood, she used to spread the message of Krishna, and especially her mood was totally as a Braja. We can call it as one of the South Indian Vrindavan also. Such a wonderful expression of the Krishna consciousness, and she was always spreading the Nagara Sankirtan movement also. This is a wonderful story of Shri Andal Nachar. So we will move on to the glorification, that is invocation of Shri Andal Nachar. There are 3 verses. The first one is Sanskrit, the other 2 are Tamil. Nila tungastu nagari tadi suttam utpotya krishnam paratyam swam shruti shatasitta siddham atyavayanti Sochistayam srajanikalitam ya bhalakritya bhunte godatasya nama idam bhuya evastu bhuyaha. That's it. Prabhu, can you move to the next screen? அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு. Andal, from the land where swans wander, called Puduvai, sang sweet music in the form of a lovely poetic garland of many verses Tirupavai in praise of Lord Ranganatha. Let's extol her who wore the garland, flower garlands before they were offered to the Lord. Chudi kodutha chudarkodiye tolpavai paadiyurlavalla palvalayai நாடினீர் வேங்கடவர்க்கு என்னை விதியென்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Oh, the one who gave flower garlands to the Lord after wearing them herself, you gave us Tirupavai, which describes observed by the young maidens. You pray to Madana Mohana to enjoin with the Lord Venkateshwara. Let's abide by the same path. So here we can understand the Vrata which is maintained by the Godanachar and the entire gopis is called as Pavai, known similar to the Katyayani Vrat which we are seeing in the Srimad Bhagavatam. So we are moving on to the 4th Pasuram. Try to remember, we never call it as Shloka because here in Tamil we call it as Pasuram. So to distinguish, we always say it as Pasuram. Okay, now we will be reading the 4th one. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழி உள்புக்கு முகுந்து கொடு ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாழியன் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில்
ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்று தீர்ந்து அதிர்ந்து it is written நின்று தீர்ந்து ஓகே தாழாதே சார்ங்க உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். Hare Krishna. In this connection, there are totally 3 verses of Srimad Bhagavatam. We will make it very short because it is in the 10th canto, 25th chapter, shloka number 9. Vidyottamana vidyudbihi विद्योत्तमाना विद्युद्भिः स्तनतः स्तन्य इतुन्भिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुम्ना वगुर्षुर्जलशर्कराः. विद्योत्तमाना विद्युद्भिः स्तनतः स्तनयितुन्भिः तीव्रैः मरुद्गणैः नुन्ना ववृषुर् जल शर्कराः. This is number 9. Now we are going to read the 10th verse. Stuna stula varsha dhara munchatu swa abhikshnashah jalaugaihi जलौघै प्लव्यमाना भूः नादृश्यत नतोन्नतम्. So I will repeat it once again. स्थूला वर्षधारा मुञ्चस्वाभेषु अभिक्ष्णशः जलौघै प्लव्यमानाः भूः नादृश्यत नतोन्नतम्. There is one more verse also in this, which is 23, wherein it glorifies the Lord, how he was carrying the Govardhan for so long. Kshudruddha vyatam sukapekshakam hitva tair vraja vashivihi vikshyamano dadhara adhrim saptaham nachalat padat. Hare Krishna. Hare Krishna. Now we can move on to the respective rooms. Yeah, Prabhu, I will open all the breakout room. Hare Krishna. Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ నా దండవత్ ప్రణామములు. పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. హరి ఓం తత్సత్. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ శ్రీమతి జయపతాక స్వామి నిత్యానంద నమో ఆచార్య పాదాయ గౌరవ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతులే శ్రీమతి భక్తివేంద్ర స్వామి నిత్యానంద నమస్తే సరస్వతి గౌరవాణి ప్రచారణి నిర్విశేషుణ్ణి అది పాశ్చాత్యస్తాను. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ. కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభు. దండవత్ ప్రణాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు పాసురము ప్రభు గారు చెప్పారు. మనం ఈ మాసంలో అంటే ధనుర్మాసంలో దీక్ష చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఈ దీక్ష ఎవరి ద్వారా చెప్పబడింది? ఆండాళ్ నాచ్యార్ అని చెప్పబడే గోదాదేవి యొక్క ఆవిడ ద్వారా చెప్పబడిన వ్రతం అన్నమాట. ఆవిడ మనకందరికి కూడా ఒక గొప్ప ఆచార్యులుగా మనం పరిగణించాలన్నమాట. అంత అద్భుతంగా ఆవిడ భగవంతుని ఎలా సేవించుకోవాలనే విషయము చెప్పింది అనమాట. ఆవిడని తలుచుకుంటూ మనము ఈ మాసంలో ఈ యొక్క వ్రతము చేసుకుంటున్నాము. ఇందులో భాగంగా మనము ఆవిడ చెప్పిన 30 పాసురాల్లో ఈరోజు 4వ పాసురం చదువుకోబోతున్నాము. మనం మాతాజీని రేవతి గోపి మాతాజీ వారిని చదవమందామా? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రైట్ టైం. యా.
అన్నారు తిరువల్వేశ్వరుడు. ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைக்கரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடுவாத்தேரி ஊழி முதல்வர் நுராம்போல் மெய்கரத்து பாரியந்தோளுடை பர்பனாவன் கையில் ஆழிப்போர் மின்னி வரம்புரி போல் நின்றதறிந்து தாராதேசாங்க முதைத்த சர்மனை போல் வாயோடுகனில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கள் நீராட మహిందేదోరెంబావాయ్. హరి బోల్ మాతాజీ, చక్కగా చదివారు. అసలు తమిళనాడులో నుంచి మీరు వచ్చి చదివినంత అద్భుతంగా చదివారనమాట. జై హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. దీనికి అర్థం చూసుకుందామా? ఆళి మళై కన్నా అంటే ఆళి మళై అంటే వర్షం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే దానికి పర్జన్యం అనే మన విషయం. పర్జన్యం అనే పదాన్ని భగవద్గీత చదువుకునేటప్పుడు ఈ పదం విన్నాం కదా. అక్కడ పర్జన్యానికంటే వర్షానికి దేవుడైన కృష్ణుని ఇక్కడ తమిళనాడులో కన్నా అంటారనమాట. గోకుల కన్నా, గోవింద కన్నా అనే విధంగా అనేక విధాలుగా భగవంతుని కన్నా కన్యా అని ప్రేమగా వాళ్ళు పిలుచుకుంటారనమాట. ఎలాగైతే ఉత్తర భారతదేశంలో వాళ్ళు ఇంకొక పేరుతో పిలుచుకుంటారు, లాలా అని పిలుచుకుంటారనమాట, లడ్డు గోపాల్ అని పిలుచుకుంటారు. ఆ విధంగా తమిళనాడులో కన్నా అని పిలుచుకుంటారనమాట. కన్నా అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన పేరు అనమాట కృష్ణుడికి తమిళనాడులో. సో అలా కృష్ణ భగవాన్ని గోదాదేవి ఏ విధంగా కోరుకుంటుందంటే, నీవు మమ్మల్ని పాలింపరావా అని పిలుచుకుంటుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే, అక్కడ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు లాగానే అప్పటి కాలంలో కూడా అతివృష్టి అనావృష్టి పరిస్థితులు ఉన్నట్టున్నాయి. అందుకోసం ఆమె భగవంతుని ఏమని కోరుకుంటుందంటే, మరి దేవా, పర్జన్య దేవా, నీవు పెద్ద ఆకారం అయిపోయి నువ్వు సముద్రంలో వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో ఉన్న నీరంతా కూడా నువ్వు తాగేసేయాలన్నమాట. అంటే ఎంతంటే సముద్రంలో యొక్క అడుగు భాగం కనిపించే అంత విధంగా నువ్వు మహాసముద్రంలో నీళ్ళన్నీ కూడా తాగేసి అక్కడి నుంచి నువ్వు నిండు గర్భంతో ఉన్న స్త్రీ ఏ విధంగా మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు నిదానంగా ఎక్కుతుందో ఆ విధంగా నువ్వు మెల్లమెల్లగా ఆకాశంలోకి వెళ్ళి నీ మొత్తము కూడా కార్ మేఘములు అంటే నల్లటి మేఘాల్లాగా నువ్వు మారిపోయి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే నీ యొక్క శంఖము చక్రము అనే రెండు ఉంటాయి కదా భగవంతుడి దగ్గర. ఎలాగంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పద్మనాభుడి చేతిలో ఉన్న శంఖము చక్రము అనే విషయాలు చెప్తున్నారన్నమాట. చక్రము అద్భుతంగా మెరిసిపోతూ ఉంటే నీ యొక్క శంఖము ద్వారా పూరించే శబ్దం అనేది కురుక్షేత్ర యుద్ధములో ఆయన పాంచజన్యము అని చెప్పబడే ఆ యొక్క శంఖుని పూరించినప్పుడు ఆ శబ్దము సకల లోకాలు దద్దరిల్లాయని చెప్తారనమాట. ఆ విధముగా ఆ మేఘాలన్నీ కూడా ఉరుముతూ మెరుస్తూ ఉంటే నీ దగ్గర నుంచి శబ్దం అనేది ఆ విధముగా దద్దరిల్లేటట్టు ఉండాలి. ఆ విధముగా చేసి నువ్వు వర్షం అన్నమాట. ఆళిమళై అంటే ఆళిపోల్ అంటే కుండపోత వర్షం లాగా విపరీతమైన వర్షం కురిపించి ప్రపంచం అంతా కూడా నీళ్లమయం చేసి ఆ తర్వాత మాకు ఎప్పుడు కూడా ఇంకా కరువు కాటకాలు అనేదే రాకుండా ఉండేటట్టు అందరూ కూడా శాంతి సుఖాలతో ఉండేటట్టు అద్భుతమైన వర్షాలు కురిపించాలి దేవా అనే విధంగా భగవంతుని ఆవిడ కోరుకుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మేఘాలు మెరిసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అతని చేత ఉన్న చక్రం అనేది మెరిసిపోతూ ఉంటుందంట. మరి శంఖం అనేది ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు పాంచజన్యం శంఖులో నుంచి వచ్చిన శబ్దం లాగా మేఘాలు ఒక మెరుపులు ఆ విధంగా వినిపిస్తాయి అని చెప్తుంది అనమాట. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆయన బాణం తీసుకొని విల్లంబులతో ఆయన బాణం వేస్తున్నప్పుడు ఆ బాణములు శరవేగములతో వచ్చే బాణములు ఏ విధంగా వర్షములాగా ఉంటుందో అలాగే వర్షం కురిపించాలి అంటే భగవంతుడు యొక్క శక్తికి మనము ఏది సమానం కాదు కదా. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే షార్జ నిర్ముక్త శరపరంపరగా అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ విధంగా వర్షాన్ని కురిపించి లోకమంతా కూడా వర్షం వచ్చేటట్టు కురిపించవా అని అడుగుతున్నారనమాట. అని చెప్తూ మరి వాళ్ళ చెలికత్తెలను అందరినీ కూడా ఆవిడ పిలుస్తుంది అనమాట. వేకువజామున మనం నిద్రలేసి మనము స్నానానికి వెళ్దాం రండి, ఆ తర్వాత ఈ భగవంతుని సేవించుకుందాం రండి. ఎందుకంటే మనం ఆ విధంగా వ్రతం ఉండి సేవించుకుంటే భగవంతుడు మనకి ఏ విధంగా అద్భుతంగా వర్షాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్తుంది అనమాట. సో మనము మార్గశీర్ష స్నానం చేసి ధరించుదాము, జగతికి మంగళము చేకూర్చుదాము అని ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట. ఈ వ్రతం యొక్క ముఖ్యంగా ఆవిడ చెప్పే విషయం ఏమంటే జగతికి మంగళం కోసం ఇది చేద్దాము అని అంటుంది అనమాట. హరే కృష్ణ.
మరి ఇక్కడ ఆచార్యులు కాల కర్మ అనే విషయంగా ఆ విధంగా ప్రకృతి అనేది భగవంతుడిలో మనము ప్రకృతి భగవంతుడిలో చూసుకోవాలి అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయము, ఆవిడ ఎలా చూసుకుంటుందంటే ఒక చిత్రకారుడు ఒక పటం గీచాడు అనుకుందాం. ఆయన ఒక నదీ తీరాన ఒక అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించాడు, అంతా బాగుంది అని అనుకున్నాడు. కానీ ఆయన ఏదో ఒక లోటు కనిపించింది అనమాట. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఆహా, ఇక్కడ మనం కృష్ణ భగవానుడు ఉండే అద్భుతంగా ఆయన పిల్లని గ్రోవి మోగిస్తూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అని అక్కడ కృష్ణ భగవానుడు బొమ్మను గీచి పిల్లని గ్రోవి ఆయన చేతిలో ఉన్నట్టు చూపించాడు అనమాట. దాంతో పాటు ఆయన వెనకనే గోవులు ఉన్నట్టు కూడా చూపించాడు అనమాట. దాంతో పాటు అక్కడ చెలికత్తెలు అక్కడ ఆ భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అవన్నీ ఆ చేసిన తర్వాత ఆయనకి చాలా ఆనందం అయింది అనమాట. ఆహా, ఇప్పుడు ఈ పటం ఇంత అద్భుతంగా ఉంది అని. ఆ విధంగా భగవంతుని మనం ఏ విధంగా చూసేదానికి ఒక అంతు అనేది లేదనమాట. మనం ఎంతవరకన్నా కూడా ఆయన్ని ఊహించుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏమంటే గోదాదేవి గారు ఆచార్య స్వరూపులు అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే ఆవిడ మేఘాలని ఆవిడని ఎలా పోల్చుకోవాలంటే మనం మేఘాలు అనేది ఆచార్యులు అనే విధంగాను, మేఘాల్లో నుంచి వచ్చే వర్షం అనేది ఆ నీరు అనేది మనకు ఆ యొక్క ఆచార్యులు బోధించే బోధనలు అనే విధంగా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఆచార్యులు అయిన వారు వాళ్ళ సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ ఈ యొక్క సముద్రంలో ఉన్న నీళ్ళంతా కూడా భగవంతుడు తాగేస్తూ అనే విధంగా అంటుంది కదా. ఆ విధంగా మనకున్న ఆచార్యులు వాళ్ళు సంపూర్ణమైన జ్ఞానం స్వీకరించి ఆ తర్వాత ఆ జ్ఞానాన్ని మనకి బోధిస్తారనమాట. అందువల్ల ఆచార్యులు మనకి గొప్పవారంటే భగవంతుని యొక్క అంశ అనే విషయం కూడా మనము తెలుసుకుంటాము. ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఉన్నత శీల్యము గల ఆచార్యుడే శిష్యులను చక్కగా తీర్చగలడు. సో మేఘుడికి మెరుపు ఉరుములకు ఉన్నట్లే ఆచార్యుడికి జ్ఞానము ఆచరణ రెండును ఉండును, ఇవి రెండును పరిపూర్ణులే అని చెప్తున్నారనమాట. ఆచార్యునికి మేఘాలకి ఉన్న పొంతన ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. తర్వాత మరి భగవత్ తత్వం అనేది 5 విధాలుగా ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అయితే ఆగమ శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది. అదేమంటే దృక్పావేలో ఉన్న 1వ పాసురంలో భగవంతుని పరంధామునిలో నారాయణ పరత్వాన్ని, 2వ పాసురంలో వాసుదేవ వ్యూహతత్వాన్ని, 3వ పాసురంలో వామనావతారాన్ని, 4వ పాసురంలో అంతర్యామి తత్వాన్ని, 5వ పాసురంలో అర్చామూర్తి తత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఆ విషయాలను మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాము గోదాదేవి ద్వారా. ఇక్కడ దీంతో పాటు మనము ఇంకా కొన్ని శ్రీమద్ భాగవతం శ్లోకాలు చూసుకుంటున్నాం అన్నమాట. హరే కృష్ణ, ఎవరన్నా చదువుతారా ఈ యొక్క శ్లోకాలని? విద్యోతమానా విద్యుద్భిః స్తనంతస్తనయిత్నుభిః త్రీవైర్మరుద్గణై నున్న ప్రవృగ్గర్జల శర్కరాః. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఈ యొక్క శ్లోకం అంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క శ్లోకాలు సుఖదేవ గోస్వామి వారు వర్ణించారనమాట. అంటే ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ భగవానుడు ఉన్న సమయంలో ఏ విధంగా ఉండింది అనే ఒక పరిస్థితిని ఆయన వర్ణించారనమాట. ఇప్పుడు మన కలియుగాన్ని ద్వాపర యుగాల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని మనం రెండింటిని కూడా పోల్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? తీవ్రమగు వాయువులచే ప్రేరేపితమైన మేఘములు, మెరుపులచే ప్రకాశితములు, పిడుగులచే గర్జితములు నగుచు వడగండ్ల వానను కురిపించను. మరి ఈ పరిస్థితి ఎక్కడ జరిగిందంటే కృష్ణ భగవానుడు చిన్న బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఇంద్రుడికి పూజ చేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళ తండ్రి మొదలగు వాళ్ళు ఎక్కడ బృందావనంలో గ్రామంలో ఉన్నవాళ్ళు. అప్పుడు ఇంద్రుడికి పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంద్రుడు ఆయన చేయవలసిన కార్యక్రమాలే ఆయన డ్యూటీలే చేస్తున్నాడని కృష్ణుడు చెప్పాడనమాట. మనకు అన్ని సకల ఐశ్వర్యాలు అన్ని ఇచ్చేది కూడా గిరి గోవర్ధన, అంటే గోవర్ధన గిరి కాబట్టి గోవర్ధన గిరికి పూజ చేసుకుందామని ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా గోవర్ధన గిరికి పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఇంద్రుడు దాన్ని చూసి కోపితుడవుతాడు అనమాట. అంటే ఆయనకి అహం ఎక్కువైపోతుంది. ఆయన అహం తగ్గించే దానికోసం కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాడని చూస్తామా? దానికి సంబంధించిన లీల అనమాట ఇది.
భగవంతుడి యొక్క గిరిగోవర్ధన లీల అంటారనమాట. ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు? మరుద్గణ అనే పదము బోర్లోకమునందు వీచడి అహమును ఆవాహము లోకమును వాటి స్థానంలో స్థిరముగా నిలిపి ఉండడి ప్రవాహమును మున్నగు సప్తవాయువులను సూచించుచున్న శ్రీధర స్వామి వారు ఆ విధంగా వ్యాఖ్యానించరే అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ శ్లోకకి వెళ్దామా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవనా ప్రభు? చదవండి మాతాజీ. స్థూల వర్షధార ముంచస్వభిరేష్వభిక్ష్ణసః జలౌఘ్నః ప్లవ్యమానా భూర్నాదృశ్యత నతోన్నతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఆ తర్వాత ఆ ప్రదేశంలో ఏ విధంగా అంటే ఇంద్రుడు ఏం చెప్తాడంటే అక్కడ ఒక మేఘాలకి ఒక పేరు ఉందన్నమాట. ఆ పేరు ఏమంటే సంవర్తక మేఘాలు అంటనమాట. ఆ సంవర్తక మేఘాలనే అంటే అక్కడ అనేకమైన దేవతలు ఉపదేవతలు ఉంటారు కదా. ఆ విధంగా సంవర్తక అనే పేరు కలిగిన మేఘాలను పిలిచి నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ కుండపోత వర్షం కురిపించుము అంటాడనమాట. అప్పుడు ఆ మేఘాలు అక్కడికి వచ్చి కారు మేఘాలుగా మొత్తం కూడా కమ్ముకొని విపరీతమైన వర్షం కురుస్తూ ఉంటుందంట. ఆగకుండా 7 రోజులు 7 రాత్రులు వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అదే విధంగా ఉంది అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. మేఘములు ఆ రీతిగా స్తంభముల వంటి స్థూల జలధారములతో వర్షమును కురిపించగా ధరణి అంటే భూమి వరద నీటిలో మునిగిన భూమి అంతా కూడా మునిగిపోయింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. అప్పుడు మిట్ట పల్లములు గోచరించకుండాను ఎక్కడ మిట్ట ఎక్కడ పల్లములు ఏది కూడా తెలియకుండా ఉండిందంట. హరే కృష్ణ. ఈ యొక్క శ్లోకం కూడా చదువుతారా ఎవరన్నా? క్షుత్రద్వధాం సుఖాపేక్షాం హిత్వా త్వైర్వజవాసిభిః వీక్షమాణో దదారాద్రిం సప్తాహం నాచలత్పదాత్. హరే కృష్ణ. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశాడు? ఆ రేపల్లెలో లేకపోతే బృందావనంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భయపడుతూ కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వస్తే ఆ 7 ఏళ్ల బాలుడు వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని ఆ గోవర్ధన గిరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఒక ఎడమ చేతితో ఆ కొండని మొత్తం కూడా పైకి లేపేసి ఆయన చిటికెన వేలితో ఆ కొండని పట్టుకొని నిలుచుకొని దాన్ని పెద్ద గొడుగులాగా చేశాడు. వాళ్ళందరినీ కూడా కొండ కిందకి రమ్మన్నాడు అనమాట. వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పాడు అనమాట. వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఆయనతో పాటు అక్కడున్న వాళ్ళ యొక్క ఆవులు కానీ మేకలు జంతువులు అన్ని కూడా వచ్చేసాయి అనమాట. సకల జీవరాశులు వచ్చేసి ఆ కొండ కింద నిల్చుకొని ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే భగవంతుని 7 రోజులు కంటిన్యూస్ గా చూస్తూ ఆస్వాదించాయన్నమాట. ఇది ఎలా ఉండిందంటే శ్రీకృష్ణుడు ఆకలి దప్పులను మరచి స్వీయ సుఖమును విడిచి వ్రజవాసులను తన్ను వీక్షించుచుండగా అంటే వ్రజవాసులందరూ కూడా ఆయన్ని చూస్తూ ఉంటే వారం రోజుల ఆ పర్వతముని ఎత్తి పట్టుకొని కదలక నిలబడి ఉండెను అనే విషయం చెప్తున్నారు అనమాట. హరే కృష్ణ. దీని గురించి విష్ణు పురాణంలో ఎలా చెప్పబడిందని చూసుకుందామా? విష్ణు పురాణంలో ఇలా చెప్పబడింది అనమాట. వజ్రైకవాసి బిర్హర్ష విస్మత క్షీర్ని రీక్షిత గోప గోపీ జనైర్హృష్ఠే ప్రీతి విస్పారితే క్షణై సంస్థూయమాన చరితః కృష్ణ శైలమదారయాత్. వ్రజవాసులందరూ కూడా తన యశోగానమును కృష్ణ భగవానుడు యొక్క యశస్సును చూసుకుంటూ ఉంటే కృష్ణుడు పర్వతమును ఎత్తి పట్టుకొనెను. కృష్ణుడితో కూడి వసించుటకు వారందరూ ఇప్పుడు అవకాశం కలిగినది. కృష్ణ భగవానుడితో కలిపి వాళ్ళు ఉండటానికి అవకాశం దొరికింది. మనకు కూడా మన బంధువులతో కానీ లేకపోతే మన గురువులతో కానీ పెద్దవాళ్ళతో కానీ మనకు ఉండటానికి ఎప్పుడు కూడా అవకాశం దొరకదు. ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి కలిగినప్పుడు వాళ్ళు 7 రోజులు వాళ్ళు అతనితో పాటే ఉన్నారంటున్నారు అనమాట. దాన్ని ఎంత ఆనందించుంటారు కదా వాళ్ళు. ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ అతనిని ఆనందమయ ఆశ్చర్యచకిత నయమలతో అంటే కళ్ళతో వీక్షించసాగిరి. ఆ విధముగా గోపజనులందరూ ఉప్పొంగగా ప్రేమ వశమున వారి నయనములు విప్పారెను. వాళ్ళ కళ్ళన్నీ కూడా ఆనందంతో ప్రేమతో చాలా పెద్దగా కనిపించాయంట. భగవంతుని వాళ్ళు ఆ విధంగా చూస్తూ ఉన్నారు అని. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనము ధర్మరాజు మురారి ప్రభు వాళ్ళు ఒక ప్రవచనం మనం విందాము. ఆయన మనకి తెలుగులో ఉన్న
పోతన భాగవతంలో నుంచి మనకి అద్భుతంగా 2 కావ్యాలు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనమందరం విందామా? హరే కృష్ణ. ప్రభు. ప్రభు. ఉద్యుత్ సంపదనమ్మి నందతనయోద్యోగంబునన్ విర్రులై మధ్యాగంబు విసర్జనీయమని శ్రీమత్యుల్ వడిన్ మీరు మీ విద్యుద్వల్లుల గప్పి గర్జనముల్ వేధించి గోవుల్ జనుల్ సద్యో మృత్యు పొంద రాల్ గురియండి శౌర్యంబు భవార్యంబుగన్. హరి కృష్ణ. ఓ సంవర్తక మేఘములారా, ఇది యాక్చువల్గా ఇందాక భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతంలో నాకు ఒక సందర్భం అర్థం కాలేదు. మా పరమేశ్వర గౌర ప్రభు చెప్తారేమోనని చూశాను. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పాసురంలో అమ్మవారు వరుణదేవుడిని ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. భక్తురాలు అయ్యుండి దేవతల్ని ఆజ్ఞాపించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అది అసలు. ఎందుకంటే ఆ సందర్భం అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో తీసుకునే శ్లోకాలు మటుకు భాగవతం నుంచి గోవర్ధనగిరిని ఎత్తేటువంటి పద్యాలు అక్కడ ఆ సందర్భంలో నుంచి శ్లోకాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవి రెండు కొంచెం ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఒకవైపున అమ్మవారు దేశం కోసం వర్షాన్ని ఆదేశిస్తున్నది. గోవర్ధనగిరి సందర్భంగా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇంద్రుడి యొక్క కోపాన్ని ప్రదర్శించడం కోసం జరిగిందనమాట ఆ సన్నివేశం. అక్కడ భగవంతుడు భక్తులను ఎలా కాపాడాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం. అందుకని యాక్చువల్గా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలకి పోతన గారి తెలుగు అనువాదం లేదు. అందుకని దానికి ముందుగా ఉన్నది, చివరిగా ఉన్న 2 పద్యాలను కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగిందనమాట. అనువాదం కింద మీరు చూసుకోవచ్చు. మేఘములారా, వీళ్ళందరినీ భయపెట్టేట్టుగా వానలు కురమని చెప్తున్నాడు ఆయన గోవర్ధనగిరి సందర్భంగా ఇంద్రుడు. తర్వాత స్లైడ్ ప్రభు. బాలుండీతడు కొండ దొడ్డది మహాభారంబు సైరింపగాన్ జాలండోయని దీని క్రింద నిలువన్ శంకింపగా బోల దీశైలంబోనిది జంతు సంయుత ధరాచక్రంబు పైబడ్డ నాకేలల్లాడదు బంధులారులుండి క్రిందం ప్రమోదంబునన్. ఇది చాలా అద్భుతం అనమాట ఈ పద్యం ప్రత్యేకించి. అక్కడ చేరినటువంటి రజవాసులందరూ కూడా భయపడుతున్నారు అనమాట. అంటే చిన్న పిల్లవాడు ఇంత పెద్ద కొండ ఎత్తాడు, దీని కిందకి వెళ్తే మళ్ళీ మనం బయటకు వస్తామో లేదో అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉంటే వాళ్ళకి ఆయన హామీ ఇస్తున్నాడు. ఏమని? నేను చిన్నపిల్లాడిని, బాలుడిని అనుకోమండి, కొండ పెద్దది, చాలా పెద్దదిగా ఉన్నది, ఇది భరించగలడో లేడో అని మీరు భయపడుతున్నారు. ఆ ఆలోచనే అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంత పెద్ద పర్వతం నా చేతి మీద ఉన్నా కూడా నా చేయి వణకను కూడా వణకదు. మీరందరూ నిర్భయంగా వచ్చి నన్ను ఆశ్రయించవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ. దీన్ని మనము అన్వయించుకోవచ్చు అమ్మవారి పాశ్రంతో. ఎలా అంటే ఆమె ఏం చేస్తుంది, భగవంత్ సేవలో భక్తులు దేవతల్ని కూడా ఆదేశించేటువంటి స్థితికి చేరుకుంటారనేటువంటిది ఒక ఉదాహరణ ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి పాసురం అన్నమాట. ఇది 4వ పాసురము. 4వ పాసురంలో 4 విషయాల్ని అమ్మవారు కనెక్ట్ చేశారు. 1 పరమాత్మ, 2 జీవాత్మ, 3 ప్రకృతి, 4 భాగవతులు. ఈ 4 విషయాల్ని అమ్మవారు ఈ 4వ పాసురంలో చాలా చక్కగా అన్వయించారు. ఎట్లా అంటే జీవాత్మలు యాక్చువల్గా మనకి భగవద్గీతలో శ్లోకం ఉంది, అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని పర్జన్యాలు అన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ అని. యాక్చువల్గా జీవాత్మ భూమి మీదకి ఒక వ్యక్తి యొక్క శరీరంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుందంటే, స్వామివారి నుంచి వచ్చినటువంటి జీవాత్మ సూర్యలోకంలోకి, సూర్యుడి నుంచి చంద్రుడిలోకి, చంద్రుడి నుంచి మేఘాల్లోకి, మేఘాల్లోంచి వానలోకి, వానలోంచి తినే ఆహారంలోకి, ఆహారంలోంచి పురుషుల్లోకి, పురుషుల్లోంచి స్త్రీలోకి ప్రవేశిస్తుందన్నమాట. ఆ విధంగా ఇది పంచ అగ్నులు, పంచ ఆహుతులు అని చెప్తుంది మన శాస్త్రం. అట్లా ఒక జీవాత్మ ఒక శరీరంలోకి, ఒక శరీరాన్ని రూపు దాల్చాలంటే వర్షం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుందన్నమాట. అటువంటి వర్షాన్ని ధారాళంగా కురిపించమని, అంటే భగవంతుని సేవ చేసుకోవడానికి, పరమాత్మని సేవ చేసుకోవడానికి జీవాత్మలు ఈ భూమి మీద అవతరించాల్సిన ఆవశ్యకతని అమ్మవారు తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ పాండవుల అమ్మవారు. అలాగే జీవాత్మ భూమి మీద పుట్టినటువంటి జీవాత్మ భగవద్ దర్శనం ఎలా చేయాలంటే ప్రకృతిలోని ప్రతి విషయాన్ని దర్శనం చేయాలి. అంటే ప్రకృతిలో ఏది చూసినా కూడా అందులో భగవంతుడే దర్శనం కావాలా.
ఒకటేంటి, మెరుపులు మెరియాలి. ఎలా ఉండాలంటే మెరుపులు సుదర్శన చక్రం లాగా ఉండాలి. మేఘాలు ఎలా ఉండాలంటే స్వామివారిని మన రంగులో ఉండాలి, అంతటి చక్కటి నలుపులో ఉంటే. అలాగే వర్షం ఎలా పడాలంటే శాంగధన్మం, స్వామివారి ధనుసు పేరు శాంగం అన్నమాట. ఆ శాంగధనం శర పరంపర ఎలా వస్తుందో అంత శర పరంపర అనేటువంటి వాన పడాలన్నమాట. అట్లా ప్రకృతిలోని ప్రతి విషయాన్ని కూడా భగవతత్వంతో చూడటము ఇందులో గొప్ప విషయం. ఇందులో ప్రభు ఇందాక మెన్షన్ చేశారు, వర్షం పడాలి. ఎలా పడాలంటే విస్తృతంగా పడాలంట. అంటే ఎత్తులు పడాలి, తేడాలే కనపడకుండా పడాలి, అంత బాగా పడాలి వానలు. అయితే ఏంటంటే వానలు ఎంత బాగా పడ్డా కూడా అందులో ప్రతి చినుకులో వచ్చినటువంటి ఒక జీవాత్మ ఒక్కొక్క శరీరంలోకి పోయే అవకాశం ఉంది. మనిషి శరీరంలోకి పోయిందనుకో మనిషిగా పుట్టే అవకాశం ఉంది. అదే పక్షి శరీరంలోకి పోతే పక్షిగా పుట్టే అవకాశం ఉంది ఆ గింజ. అట్లాగే ఏంటంటే వర్షం పడ్డప్పుడు కూడా ఇక్కడ వర్షాన్ని ఆచార్యులతో పోలుస్తున్నారు. ఆచార్యులు అంటే గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో సంప్రదాయ పరంపర గురువులు, వాళ్ళు వ్యక్తిని చూసేవారు. వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని సముద్రంలో నీళ్ళని పీల్చేసినట్టు వేద సారాన్ని మొత్తాన్ని వర్షంలా కురిపిస్తారు. అయితే అది తీసుకునే వాళ్ళని ఆధారపట్టి కూడా ఉంటుందన్నమాట. శిష్యుల యోగ్యతను బట్టి ఉంటుంది. అది ఒకవేళ ముత్యం చిప్పలో పడింది అనుకో అది ముత్యం అవుతుంది, లేదు మురుక్కాలలో పడితే ఆ కాలంలో కొట్టుకుపోతుంది, మళ్ళీ సముద్రంలో చేరుతుంది అనమాట. అట్లా తీసుకునేటువంటి ఒక భక్తులు దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అలాగే ఇందాక ప్రభు చెప్పారు 5 తత్వాలని ఈ పాశురము ఆవిష్కరిస్తుంది. పర, వ్యూహ, విభవ, అంతర్యామి, అర్చావతార 5 తత్వాలని కూడా ఈ యొక్క పాశురము, ఈ యొక్క ఇప్పుడు దాకా జరిగినటువంటి మూడు పాశురాలు, 2, 3, 4 పాశురాలు, నెక్స్ట్ రేపు రాబోయే పాశురంలో ఈ 5 తత్వాలని కూడా అమ్మవారు ఆవిష్కరించారనమాట. చూస్తే అలాగే 2, 3, 4 3 పాశురాలను కూడా మొదటి రోజు రండి స్నానం చేద్దామండి, రెండో రోజు ఏమంది వానలు పడాలి, మూడో రోజు ఏమంది ఆమె వర్షాన్ని ఎలా పడాలో కూడా నిర్దేశిస్తుంది ఆమె. సో భాగవతులు అనేవాళ్ళు తమ యొక్క భక్తితత్వం ద్వారా దేవతలను కూడా ఆదేశించగలిగినటువంటి ఒక గొప్ప విషయాన్ని అమ్మవారు మనకి ఇవాళ ఆవిష్కరించారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, అద్భుతంగా చెప్పారు. గోండ ఆండాళ్ నాచ్యార్ తిరువడిగలే శరణం. హరే కృష్ణ. మనకు సమయం ఇంకా 1 నిమిషం ఉన్నట్టుంది. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా చెప్తారా? గోదాదేవికి జై, ఆండాళ్ నాచ్యార్కి జై.